तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाव तेरा ध्यावना। नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुधवानी। रुद्धा कंठ शब्द नहीं उच्चरै अब क्या करह प्राणी। चबर तखत छतर दे मालक जुगो जुग टल। गुरता गद्दी उपर सुभाई मान दसां पातशाहियां दी जगदी जोत। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी। कलयुग दे तारनहार कलयुग दे जहाज शब्दावतार पूरे सतगुरु पूरे परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी विच शोभाईमान गुरु रूप। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी सतगुरु जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हुई है साडे ते कलयुगी जीवां ते, जिन्हां नूं अमृत वेले सतगुरु की बाणी नाल जुड़न दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अमृत वेले आपां रोजाना ही विचार करते हैं भी जिन्हां नूं जाग लगदी वो अमृत वेले जागदे आ, पर अमृत वेले जिहड़ा उठना है ये भी शरीर जिहड़ा साथ देवे तो फिर उठिया जाता है। जे मान लो किसी का शरीर डाउन हो गया तो फिर अमृत वेले उठना औखा है। जे किसी के शरीर में बीमारी लग गई तो फिर अमृत वेले उठना औखा है। हालांकि गुरु की कृपा बख्शिश रहमत होवे तो फिर ऐसे भी गुरसिखां नूं शरीर की परवाह नहीं करते, पर सतगुरु जी कहते शरीर नाल साथ देवे तो फिर अमृत वेला भी सुहावना सोहना लगता है। क्योंकि जिवें आपां दुनियावी तौर पर देखते हैं बंदा कामकार करता है, जिहड़ा कामकार जिहड़ा जवानी विच करता है वो बजुर्गी विच फिर हौली हौली वो काम जिहड़ा हुंदा नहीं, तुरिया नहीं जाता, काम नहीं हुंदा, क्योंकि शरीर साथ छड्डण लग पैंदा है। इसे तरह जे शरीर साथ देवे तो फिर अमृत वेले नाम जपण का भी वखरा आनंद है। जे असीं सोचते हैं भी दुनियावी काम करने तो जवानी की लोड़ है, शरीर की लोड़ है, तो फिर नाम जपण वेले असीं कहने हैं जी बजुर्गी च जपांगे, नाम जपण की हजे उम्र नहीं है। पर सतगुरु जी कहते नहीं, दो उदाहरणां लईआं सतगुरु ने बाणी अंदर भी नाम किवें जपना है। दो ही भगतां दा जिक्र कीता ते दोनां दी उम्र आपां देखीए भी किन्नी क है। सतगुरु जी कहते नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रू की उम्र भी 5 साल तो घट सी ते प्रहलाद की उम्र भी 5 साल की मन्नी है। तो सतगुरु जी कहते जे नाम जपना बंदिया तो इस तरह जपी जिमें ध्रू ते प्रहलाद ने जपिया, क्योंकि उम्र थोड़ी सी उदों ही परमात्मा नाल लिव लग गई, परमेश्वर नाल लिव लग गई, तो फिर अंत तिकर लिव टुटी नहीं। जे बंदा सोचे भी हजे तो बड़ा समा पिया जी, हजे तो बचपन है, जवानी आनी है, जवान सोचता हजे तो बजुर्गी आनी है, बड़ा समा पिया है, नाम जप लांगे जी। पर सतगुरु जी कहते इस समय का कोई पता नहीं, नह बारिक नह जोबन है, नह बिरदी कछ बंद, ओ बेरा न बूझिया जो आए पर जम फंद। ना तो बच्चे की लिहाज करता है, ना जवान की लिहाज करता है, तो बजुर्ग की तो लिहाज उन्हें करनी की है। नह बारिक नह जोबन है, नह बिरदी कछ बंद, ओ बेरा न बूझिया जब आए पर जम फंद। उस वेले का कोई पता नहीं कदों तेरे कोले आके जमा ने खड़ जाना। इस गल नूं याद रखी। तो जदों जाग लग जाए, चित करे, कन्नां विच आवाज़ पै जाए तो नाम जपण वाल तुर पई। समय की उड़ीक ना करी, अज कल करदे समा ना बतीत करी, समय का कोई पता नहीं किहड़े वेले हत्थों निकल जाना है। रहो विचार आपां विचार करते सी दुनियावी काम करने होण ते बंदा शरीर कहता भी मेरा जवानी विच बहुत वधिया काम हुंदा है, खेतीबाड़ी करनी होवे जवान बंदा कर सकता है, बजुर्ग नूं औखा है। कोई भी दुनिया का काम लै लईए बजुर्ग बंदा औखा हुंदा है, क्योंकि शरीर साथ नहीं दिंदा, शरीर साथ छड्डण लग जाता है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜੀ ਜਪਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਅਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੇਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਂਗਾ। ਜੇ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਪ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੂ, ਰਸ ਮਿਲੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਕੀ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਹਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਅਰਥ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜੀਆ ਜੰਤੂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅੰਡਜ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਜੇਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਤਪੁਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਮਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੇ। ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਪ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੰਦ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਵਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੋਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਆਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਤੁਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ
ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ, ਸੁਣੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੁਣਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੋਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇ ਲੈ ਖਸ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਖੀਨਾ, ਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਖੀਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲ ਕਫ ਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਜਿਸ ਗਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੈਦ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੈਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹਾਉ ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਹੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਹੀ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ। ਔਖਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਵੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂ, ਸਿਮਰਨ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਝਲਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਪੂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਪੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਾ ਲੇ। ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਵੈਸੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜੁੜਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਭਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।